Thanks, students. So we are discussing about the lesson D block elements, transition and inner transition elements. In that lesson, I have given an intro in last class, and we have discussed about the electronic configuration of transition elements. We will be discussing about inner transition element later after completing transition elements. We will be discussing about inner transition elements. And the next topic is general trends in properties. That means how properties, some basic properties of the elements present in transition group, that means D block, or varies among the period and over a group. So groupலையும் periodலையும் எப்படி, so in period how the properties are varies from left to right. So left to right move ஆகும்போது எப்படி properties like atomic radius, ionic radius, metallic properties, oxidation number, etc. அதெல்லாம் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுமாதிரி ஓவர் த குரூப் அது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The first property we are going to discuss about is metallic behavior. Most of the elements present in transition, that means D block or metals. So group oda name transition metals da. So adala commonly collectively called D block elements ellame collectively called as transition and inner transition metals. So most of the elements present in transition and inner transition groups are metals. Okay, all transition elements are metals. Similar to all metals, the transition metals are good conductors of heat and electricity. One of the basic property of metals is good conductivity of heat and electricity. So like all other metals, transition metals are also good conductors of heat and electricity. So unlike the metals of group 1 and group 2, so what are the elements present in group 1 and group 2? They are alkali and alkaline earth metals. Okay, unlike metals of group 1 and group 2, all the transition metals except group 11 are hard. So all the metals present in group 1 group 2 are soft metals nu paathom illaya, they are soft. So group 1 metals are soft, group 2 metals are bit hard. So first group metals விட second group metals கொஞ்சம் hard, பட் அதுவுமே சாஃப்ட் தான். பட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் தான், எக்ஸப்ட் குரூப் 11. ஸோ குரூப் 11 அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் த புக் அலாங் வித் யூ. ஸோ இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பீரியடிக் டேபிளில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். புக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 119 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீரியடிக் டேபிள் சார்ட் இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ குரூப் 11 பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர், சில்வர், கோல்ட் அண்ட் ரான்ச்சனியம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மெட்டல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் குரூப் 11. ஸோ அது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, பட் ஆல் த டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் எக்ஸப்ட் குரூப் 11 எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹார்ட். ஸோ குரூப் 11 இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தவிர மீதி எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே எப்படி இருக்கும்? ஹார்டாக இருக்கும். ஆஃப் ஆல் த known elements, silver has the highest electrical conductivity at room temperature. Both silver and gold has good conductivity of electricity, but by comparing the conductivity of gold and silver has highest electrical conductivity. It is present in group 11. Then most of the transition elements are hexagonal close packed, cubic close packed, or body centered cubic. இதெல்லாம் என்ன? hexagonal close packed, cubic close packed and body centered cubic. இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா crystal structures of solid. Most of the all the metals are crystal in nature. We will be studying about all these crystal structure in upcoming lesson. Solid state அப்படின்னு ஒரு lesson இருக்கு. We will be discussing about the structures in solid states. Okay, ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஒவ்வொன்றுக்குமே என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த டேபிளர் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஸோ இதே டேபிளர் காலம். Scandium HCP means hexagonal close packed. Okay,
and BCC means body centered cubic. BCC means body centered cubic. See, இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. BCC means body centered cubic. HCP means hexagonal close packed, and cubic close packed. CCP, where is CCP? cubic close packed. இங்கே எதுவுமே காணும். cubic close packed உங்களுக்கு இதில் எதுவும் தரலையாட்டுக்குது. ஒரு hexagonal close packed, body centered cubic and cubic close packed. So இதுதான் transition elements ஓட crystal structures. So which are the characteristics of true metals? நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, true metals அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்ன இருக்கும், crystallic structure தான் இருக்கும். So because crystal அப்படின்னா the elements will be arranged in a regular manner. ஸோ ரெகுலர் மேனரில் ஆட்டம்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம், கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு இங்கே மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தவிர இன்னும் சம் அதர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்கமிங் லெசனில் படிச்சுக்கலாம், சாலிட் ஸ்டேட்டில் படிச்சுக்கலாம். ஸோ த டேபிள் 4.2 gives the lattice structures of 3D 4D and 5D transition metals. 3D அப்படின்னா ஸோ ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ். 3D அப்படின்னா ஃபோர்த் பீரியட், இது ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க். ஸோ 4D மீன்ஸ் இட்ரியம் டு கேட்மியம். ஸோ ஃபிஃப்த் பீரியடில் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் 4D அப்படின்னு சொல்லுவோம். 5D சீரீஸ் அப்படின்னா 6th பீரியடில் இருக்கிறது. ஸோ லாந்தனம் டு மெர்க்குரி. So as we move from left to right along the transition metal series, so melting point first increases as the number of unpaired d electrons available for metallic bonding increases, so reach a maximum value and then decreases. So as the d electron pair up and become less available for bonding. Okay, let's see about melting point. So how melting point varies? The melting point first increases as the number of unpaired d electrons. See, இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் தான் இல்லையா. இந்த டேபிள், see the table, while we move from left to right, இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 electrons, 10 elements இருக்குது. இல்லை லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு 5 எலமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃபில் ஆகிட்டு போகும், டி ஆர்பிட்டலில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிட்டு போகும். ஸோ அதனால தான் இது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ டி பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் ஸ்கேண்டியமில் இதாகும், அடுத்தது செகண்ட் ஆர்பிட்டல் இதில் ஃபில் ஆகும், டைட்டேனியமில். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேங்கனீஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் பேரிங்கே நடக்காது. பிகாஸ் என்னாகும், எல்லா டி ஆர்பிட்டலில் 5 சப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. இந்த 5லேயும் என்னாகும், டிஜென்ரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிட்டே வரும். ஸோ பேரிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அயன்லேருந்து தான் பேரிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அயன்லேருந்து தான் பேரிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டில் மேங்கனீஸ் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. டில் மேங்கனீஸ் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. See, the melting point first increases as the number of unpaired d electrons available for metallic bonding increases. அப்போது இங்கே வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஸ்கேண்டியமில் இருந்து மேங்கனீஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் வில் பி ஹையர். ஏன்னா பேரிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் பேரிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் சிங்கிளாக தான் ஃபில் ஆகிட்டே போகும். அப்போது இங்கே நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் மெட்டாலிக் பாண்டிங் வில் பி ஹையர். எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும், அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் டோட்டல் எத்தனை இருக்கும், 1 2 3 4 5 இருக்கும். புரியுதா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையராக இருக்கும்போது மெட்டாலிக் பாண்டிங்க்கு இப்போ 5 மெட்டாலிக் பாண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லையா. பட் அயன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகும், ஸோ பேரிங் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்போது நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும், 4 தான் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 4 தான் இருக்கும். இப்போ கோபால்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயும் பேரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும், இங்கே பேரிங் நடந்துடும். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும், 3 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஜிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும், 0 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. பாரு
As we move from left to right along the transition metal series, melting point first increases as the number of unpaired d electrons available for metallic bonding increases. ஏன்னா மெட்டாலிக் பாண்டிங் ஹையராக இருந்துச்சுன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். ஸோ மெட்டாலிக் பாண்டிங்க்கு எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மெட்டாலிக் பாண்டிங்கும் கம்மியாக தான் நடக்கும். அப்போது ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், அந்த மெட்டில் மெல்ட் பண்ண முடியும். அப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ரீச் ஏ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இப்போ எங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் ஆகுது? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்காண்டியம் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் ஆகிடுது 5 the maximum value, and then decreases and the d electron pair up and becomes less available for bonding. ஸோ இந்த பக்கம் வர ரைட் சைடில் வர பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன், கோபால்ட், நிக்கல், காப்பர், ஜிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பேர். இப்போ ஜிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிடும், டி ஆர்பிட்டல் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக பேர் ஆகிடும். ஸோ காப்பரில் பார்த்திங்கன்னா 4 ஆர்பிட்டல் கம்ப்ளீட்டாக பேர் ஆகிடும். 5th ஆர்பிட்டலில் மட்டும் ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஓகே. For example, in the first series, the melting point increases from scandium to maximum of 2183 for vanadium, so which is close to 2180 for chromium. See, so vanadium வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அண்ட் தென் குரோமியம்க்கு என்ன ஆகுது, குரோமியம்க்கும் வெனேடியம்க்கும் ஸோ க்ளோஸாக இருக்குது. However, manganese in 3D series and technetium, TC means technetium in 4D series have low melting point. கவனி. ஸோ மேங்கனீஸ்க்கும் டெக்னீஷியம்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேங்கனீஸ் எதில் இருக்குது, 3D சீரீஸில் இருக்குது. டெக்னீஷியம் பார்த்தீங்கன்னா 4D சீரீஸ் இருக்குது. they will have low melting point. The maximum melting point at about the middle of transition metal series indicates that D5 configuration is favorable for strong interatomic attraction. So actually vanadium manganese-க்கும் டெக்னீசியம்க்கு பார்த்து அப்படின்னா 3D5 தான் இருக்கும். அதில் ஆக்சுவலாக டி ஆர்பிட்டலில் 10 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லையா. D5 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபேவரபிள் ஃபார் ஸ்ட்ராங் இன்டர்அட்டமிக் அட்ராக்ஷன். பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூ எக்ஸம்ஷன்ஸும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மேங்கனீஸ்க்கும் டெக்னீசியம்க்கு என்ன இருக்கணும், ஸோ ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும். பட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேங்கனீஸ்க்கும் டெக்னீசியம்க்கும் லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் தான் இதில் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. த மேக்ஸிமம் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அட் அபவுட் த மிடில் டிரான்சிஷன் மெட்டல் சீரிஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் D5 கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் ஸ்ட்ராங் இன்டர்அட்டமிக் அட்ராக்ஷன். ஏன்னா D5ல தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. எதுக்கு, மெட்டாலிக் பாண்டிங்க்கு. The following figure shows the trends in melting points of transition elements. ஸோ ஸ்காண்டியம்லேருந்து டைட்டானியம், வெனேடியம் வரைக்கும் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அண்ட் ஃபார் வெனேடியம் அண்ட் குரோமியம் சேம் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். அண்ட் தென் மேங்கனீஸ்க்கு டிக்ரீஸாக இருக்குது. அண்ட் தென் அயனுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்குது. அதுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துருக்குது மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். So figure 4.3, that is graph 4.3 indicates the variation in melting point of 3D series elements. Then variation of atomic size and ionic size. Atomic size means size of the atom. It indicates the atomic radii. Okay, and ionic size, that is ionic radii. It is generally expected a steady, usually பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயரில் படிச்சிருக்கிறோம். பீரியடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்லேயே பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அட்டாமிக் ரேடியஸ், அயனிக் ரேடியஸ், அயனைசிங் எனர்ஜி, அயனைசேஷன் எனர்ஜி, அண்ட் தென் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் சைஸ் யூஸ்வலாக லெஃப்ட் டு ரைட் அலாங் த பீரியட். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறது பீரியட். ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட்டில் ஒரு பீரியடில் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே ஷெல்லே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிட்டே போகும். அப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே ஷெல்லில் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும்போது த நியூக்ளியர் சார்ஜ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், there will be the strong attraction between the electron and the nucleus. அப்போ என்ன ஆகும், ஆக்சுவலாக there will be a contraction of the atom. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது பார்த்தாங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இட் இஸ் ஜென்ரலி எக்ஸ்பெக்டட் a steady increase in atomic radius along a period.
as the nuclear charge increases. ஏன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? அந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆடட் டு த சேம் சப்செல். எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்லாம் என்ன ஆகுது? சேம் சப்செல். எந்த சப்செல்லில்? 4D சப்செல்லில் என்ன இருக்குது? எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிட்டே போகுது. பட் ஃபார் த 3D transition elements the expected decrease in atomic radius is observed from scandium to vanadium. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் இருக்குது பாரு. ஸ்காண்டியம்லேருந்து வெனேடியம் வரைக்கும், ஸ்காண்டியம்லேருந்து வெனேடியம் வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு ஒரு டிக்ரீஸ் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் தென் thereafter up to copper the atomic radius nearly remains the same. ஸோ குரோமியம்லேருந்து காப்பர் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா குரோமியம்லேருந்து காப்பர் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேமாக இருக்குன்னு இருக்காங்க. பட் கிராஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகுது. the expected decrease so thereafter up to copper the atomic radius nearly remains the same. So as we move from scandium to zinc in 3D series, the extra electrons are added to the 3D orbitals. The added 3D electrons only partially shield the increased nuclear charge and hence the effective nuclear charge increases slightly. So effective nuclear charge என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்லைட்டாக. இதுலேருந்து scandium to zinc. However, the extra electrons added to the 3D subcell strongly repel the 4s electrons and these two forces are operated in opposite directions. கவனி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர்ஸஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ். ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜுங்கிறது என்னது? டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுற ஒன்று. அடுத்து 3D ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 4s ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணுது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆகும். எந்த ஃபோர்ஸ்? இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸும் 3D எலக்ட்ரான் 4s எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணுறதும். பாரு, டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அண்ட் ஆஸ் தே டென் டு பேலன்ஸ் ஈச் அதர். ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறனால தே வில் பேலன்ஸ் ஈச் அதர். இட் லீட்ஸ் டு கான்ஸ்டன்சி இன் அட்டமிக் ரேடியை. அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? குரோமியம்லேருந்து காப்பர் வரைக்கும் அட்டமிக் ரேடி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்க? சேமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்களே. அந்த சேமாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் அதுதான். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சீரீஸ் d orbitals of zinc contain 10 electrons. ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஜிங்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா d orbital will contain 10 electrons in which the repulsive interaction between the electron is more than the effective nuclear charge and hence the orbital slightly expand. ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் சார்ஜோட வேல்யூ கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ்னு அது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வில் பி டிக்ரீஸ்டு. அப்போ என்ன ஆகும்? when we move from copper to zinc the size of the atomic radius will be increased for zinc. Then generally as we move down a group atomic இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? along the period பார்த்தோம். But now we are going to see over period. ஸோ எப்படி when we move down, ஸோ டாப்லேருந்து கீழே பாட்டம் வரைக்கும் மூவ் பண்ணும்போது அட்டமிக் ரேடியை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒவ்வொன்றிலும் என்ன ஆகுது? ஒரு செல் ஆட் ஆகிட்டே போகும் இல்லையா? ஸோ 4th பீரியடில் எவ்வளோ 4 செல்ஸ் இருக்கும், 5th பீரியடில் 5 செல்ஸ் இருக்கும், 6th பீரியடில் 6 செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி the atomic radius will be increased when we move down from a along the group. Generally as we move down a group atomic radius increases. The same trend is expected in d block elements also. So as the electrons are added to the 4D subcell, the atomic radii of the 4D elements are higher than the corresponding elements of the 3D series. அப்போ 3D சீரீஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட அட்டமிக் ரேடியஸோட 4D சீரீஸ் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட அட்டமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும்? ஹையராக இருக்கும். However, there is an unexpected observation in the atomic radius of 5D. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அட்டமிக் ரேடியஸ். ஸோ 5Dயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்குது. எப்படி? ஸோ எலமெண்ட்ஸ் which have nearly same atomic radius as the corresponding 4D elements. ஸோ இதில் எப்படி இருக்குன்னா 4D எலமெண்ட்ஸில் அட்டமிக் ரேடியஸ் என்னவோ ஸோ அதே அட்டமிக் ரேடியஸ் தான் 5D சீரீஸில் இருக்கிற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
சி. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 4D சீரீஸ். இது இட்ரியம், ஜிர்கோனியம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது 3D சீரீஸ்ப்பா. இது 4D சீரீஸ், இது 5D சீரீஸ். இப்போது 4D சீரீஸில் இருக்கிற இந்த இட்ரியமுக்கும் லேந்தனுக்கும் அட்டமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஜிர்கோனியம் அண்டு ஹாஃப்னியம் அது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கணும், இப்போ ஸ்கேண்டியமுக்கும் இட்ரியமுக்கும் நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய இருக்குது. பட் இட்ரியம் டு லேந்தனம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ இட்ரியம் டு லேந்தனம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸோ இந்த எலிமெண்ட்க்கும் ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம்க்கும் ஜிர்கோனியம்க்கும் இருக்கிற அட்டமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஜிர்கோனியம்க்கும் ஹாஃப்னியம்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸம்ஷன் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. See, however, there is an unexpected observation in the atomic radius of 5D elements which have nearly same atomic radius as that of corresponding 4D element. So 4D இப்போ ஒரு 5D எலிமெண்ட்டோட அட்டமிக் ரேடியஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற 4D எலிமெண்ட்டோட அட்டமிக் ரேடியஸுக்கு நியர்லி சேம் அட்டமிக் ரேடியஸாக தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். எதனால் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே பார்த்தா 5D சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லேந்தனைட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. கவனி, ஸோ லேந்தனைட் சீரீஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த 5D சீரீஸில் லேந்தனம்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 57லேருந்து 70, ஸோ 58லேருந்து 71 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே சம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 14 எலமெண்ட்ஸ் அதை பார்த்திங்கன்னா ஸோ பாட்டம் ஆஃப் த பீரியடிக் டேபிள் செப்பரேட்டாக வச்சுருப்பாங்க. புரியுதா? ஸோ அதாவது இந்த லேந்தனம்க்கு அப்புறம் வர அந்த 14 எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேந்தனைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் அட்டமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் டியூ டு லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன். சி, ஸோ டியூ டு லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் which is to be discussed later. We'll be discussing about lanthanide contraction later. So when we studying about inner transition elements, we will be discussing about lanthanide contraction. So lanthanide contraction நால தான் அந்த ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது இதில் அட்டமிக் ரேடியஸில். So that's about atomic radius. Then let's discuss about ionization enthalpy. So ionization enthalpy, we know very well about ionization enthalpy. It is the minimum amount of energy required to remove one electron from its outermost shell. Okay. Ionization energy of transition element is intermediate between those of S and P block elements because transition elements are located between S and P. So S block elements are present in left side of the periodic table and P block elements are present in right side of the periodic table and D block elements are located at the middle of the periodic table. So D block elements oda ionization energy பார்த்தீங்க அப்படின்னா S blockக்கும் P block elementsக்கும் intermediate இருக்கும். As we move from left to right in a transition metal series, the ionization enthalpy increases as expected. Ionization enthalpy என்ன ஆகுது? When we move from left to right, ionization enthalpy increases. So this is due to why? This is due to increase in nuclear charge corresponding to the filling of d electrons. ஏன் இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அயனைசேஷன் என்தால்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் அயனைசேஷன் என்தால்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, ஸோ லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டி ஆர்பிட்டலில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். இதில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, இதில் 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும் டி ஆர்பிட்டல், இதில் 4 எலக்ட்ரான் இருக்குது, இதில் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது, இதில் 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும், 7 எலக்ட்ரான் இருக்குது, 8 எலக்ட்ரான் இருக்கும், 9 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆர்பிட்டலில் 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் அவுட்டர் செல் இஸ் ஹையர். அப்போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையராக இருக்கும்போது நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? ஹையராக இருக்கும். நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஹையராக இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது? அவ்வளோ ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் அயனைசேஷன் என்தால்பி. ஸோ வென் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட், த அயனைசேஷன் என்தால்பி வில் பி இன்க்ரீசிங்.
Okay, this is due to increase in nuclear charge corresponding to the filling of the electrons. The following figures show the trends in ionization enthalpy of transition elements. See the picture. So left to right போகும்போது பாத்தீங்க அப்படினா ionization enthalpy increase ஆகுது. The values are given in kilojoules per mole. So உங்களுக்கு 3D சீரிஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. The increase in first ionization enthalpy with increase in the atomic number along a particular series is not regular. இதுலயுமே not regular. First ionization enthalpy என்னது? First electron remove பண்ணதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுதோ first ionization enthalpy. So second electron இதிலிருந்து mono positive. So mono positive cationல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரெக்வயர் ஆகுதோ ஸோ அதுதான் இது செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ த added electron enters n-1 d orbital. n-1 d orbital என்னது? ஸோ ஃபோர்த்து இப்போ இது பார்த்து அப்படின்னா ஃபோர்த் பீரியட். இது ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனேடியம், குரோமியம் இதெல்லாம் இந்த ஃபோர்த் பீரியட். இப்போ இந்த ஃபோர்த் பீரியட் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் என்ட்ரு ஆகும்? 3D ஆர்பிட்டலில் தான் எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகும். அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 4 - 1 d ஆர்பிட்டல்னு கொடுத்துருக்காங்க. 4 - 1 d ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ரீசன் அதுதான். The increase in first ionization enthalpy with increase in atomic number along a particular series is not regular. அயனைசேஷன் என்தால்பி ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக இல்லை. த added electrons enters n-1 d orbital and the inner electrons act as a shield. ஸோ எப்போவுமே அதுக்கு பேர் தான் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். நம்ம ஷீல்டிங் எஃபெக்டோட வேல்யூவும் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் என்னது? இப்போது நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னர் செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் பண்ணும், மறைச்சிக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். தேர்ஃபோர் shield and decrease the effect of nuclear charge on valence ns electrons. So ns electron is 4s 5s 6s. So இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டர் செல்லில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது? மிடில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஷீல்ட் பண்ணுது. தேர்ஃபோர் இட் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன் இன் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி வேல்யூஸ். இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகணும்? இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பட் இதுலேயும் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் தான் ரீசன். The ionization enthalpy values can be used to predict the thermodynamic stability of their compounds. Actually ionization enthalpy பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு காம்பவுண்ட் எலமெண்ட்டோட காம்பவுண்டுக்கூட ஸ்டெபிலிட்டியை டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ionization enthalpy values can be used to predict the thermodynamic stability of their compounds. Let us compare the ionization energy required to form nickel 2+ and platinum 2+ ions. அதாவது நிக்கல் 2+ அயன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் பிளாட்டினம் 2+ அயன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு அயனைசேஷன் என்தால்பி கொடுத்துருக்காங்க. பாரு இதில் நிக்கல் 2+ல் 2 எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும். நிக்கல்லேருந்து 2 எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் தான் Na2+ உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். பிளாட்டினம்லேருந்து 2 எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் தான் உனக்கு பிளாட்டினம் 2+ அயன் கிடைக்கும். அப்போது ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரெண்டையுமே ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 737 kilojoules per mole. அண்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்னது? Ni1+ இருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அது என்னது? அயனைசேஷன் எனர்ஜி, செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ IE1னா ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, ஐனா அயனைசேஷன் எனர்ஜி, IE2 அப்படின்னா செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா என்னது? ஸோ டோட்டல் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் Na2+ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க சம் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் வேல்யூ இஸ் 2490 kilojoules per mole for producing nickel 2+ ion and for producing platinum 2+ ion. So first ionization energy is 864 kilojoules per mole
and for second electron 1791 kilojoules per mole, so totally 2655 kilojoules per mole. So if it says the energy required to form nickel 2 plus is less, for இது ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ண அப்படின்னா, ஸோ நிக்கல் 2 ப்ளஸ் அயனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி lesser than that of platinum 2 plus. So nickel 2 plus compounds or nickel 2 compounds are thermodynamically more stable than platinum 2 compounds. But nickel 2 compounds, for example nickel chloride NiCl2 அப்படிங்கிறது nickel 2 plus compound. For example nickel 2 plus compound. இப்போ oxygen அப்படின்னா NiO. ஸோ ஆக்சுவலாக Ni2O2 வரும். இது இப்போ ரெண்டுமே நம்ம 2 போட தேவையில்லை. ஸோ NiO. ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கல் 2 காம்பவுண்ட்ஸ். அதேமாதிரி பிளாட்டினம் 2 காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி நீ கம்பேர் பண்ணும்போது நிக்கல் 2 காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? ஹையராக இருக்கும். இதை விட பிளாட்டினம் 2 காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டியை விட. ஸோ ஏன்னா இப்போ எதனுடைய அயனைசேஷன் என்தால்பி ஹையராக இருக்கோ அதனுடைய காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? லெஸராக இருக்கும். ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டோட அயனைசேஷன் என்தால்பி ஹையராக இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டோட காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி லெஸராக இருக்கும். இப்போ பிளாட்டினத்தையும் நிக்கலையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அயனைசேஷன் என்தால்பி ஃபார் பிளாட்டினம் இஸ் ஹையர் தென் நிக்கல். Then the stability of platinum compounds are lesser than the stability of nickel compounds, nickel 2 compounds. That's all. See the tabular column. They are asking to compare the stability of nickel 4 and platinum 4. அப்போ அயனைசேஷன் என்தால்பி 1 2 3 4 இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணி இது இந்த 4 வேல்யூஸும் நீ ஆட் பண்ணிக்கணும். வந்து இந்த 4 வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீ கம்பேர் பண்ண. ஸோ முன்னாடி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணி யூ டு ப்ரெடிக்ட். ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே. Next, oxidation state. So next property is oxidation state. So what is meant by oxidation state? Oxidation state means the capability of forming compounds. என்ன அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்டில் which oxidation number can be exhibited by the particular atom or particular elements. That is called as oxidation state. The first transition metal scandium exhibits only 3 plus 3 oxidation state, but only one oxidation state. So plus 3 மட்டும்தான் plus 3 oxidation state மட்டும்தான் அது exhibit பண்ணும். So when we move from left to right, the number of oxidation states are gradually increases. பாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 oxidation state தான், இங்கே 2 oxidation state, 4 oxidation state, 5 oxidation state, 6 oxidation state. ஏன் அப்படின்னா இப்போது நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் பார்த்திங்க அப்படின்னு இதில் 1 தான் இருக்கும். இதில் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 2 இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 3 இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் 4 இருக்கும், இல்லை நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் 5 இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் அகெயின் 4 வந்துடும், 3 2 1. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். ஓகே. But the first transition metal scandium exhibit only plus 3 oxidation state, but all other transition elements exhibit variable oxidation states. Variable oxidation states அப்படின்னா இப்போ இந்த element, this element, இது titanium can exhibit 3 oxidation state. For example titanium 4 chlorideum ஃபார்ம் பண்ணலாம், titanium 3 chlorideum ஃபார்ம் பண்ணலாம், titanium 2 chlorideum ஃபார்ம் பண்ணலாம். But scandium can form only 1 chloride. இது titanium 3 chloride, scandium 3 chloride மட்டும் தான். For example, why they exhibit variable oxidation states? By losing electrons from n-1d orbital and ns orbital, as the energy difference between them is very small. அதாவது n-1d orbitalக்கும் ns orbitalக்கு இருக்கிற எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போது இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா அது என்ன பண்ணணும்?
இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா ஸ்காண்டியம் ஷுட் லாஸ் 3 எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா தட் ஷுட் லாஸ் 5 எலக்ட்ரான்ஸ். அதுவே +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா அது என்ன பண்ணணும், 6 எலக்ட்ரான் அது லாஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ மேங்கனீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரைக்கும் அதனால் வர முடியும். அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும், 7 எலக்ட்ரான் அது லாஸ் பண்ணணும். பட் அதில் டி ஆர்பிட்டல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும், டோட்டலாக 5 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். அந்த 5 எலக்ட்ரானையும் லாஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் என்எஸ் ஆர்பிட்டால், இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4s ஆர்பிட்டால். மேங்கனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4th பீரியடில் இருக்குது. அப்போ அது என்ன பண்ணும், 4s ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் 3d ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற 5 எலக்ட்ரான்ஸ், டோட்டலாக 7 எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணி அதனால் என்ன பண்ண முடியும், +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரைக்கும் அதனால் ரீச் ஆக முடியும். ஓகே, at the beginning of this so let us consider the 3d series. The following table summarizes the oxidation states of 3d series element. For titanium, vanadium, chromium, manganese, and then manganeseலேருந்து ரைட் சைடு வரும்போது கொஞ்சமே அது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஏன்னா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 5 இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 5 இருக்கும். இங்கே அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 4 தான் இருக்கும், 3 தான் இருக்கும், 2 தான் இருக்கும், 1 தான் இருக்கும். ஜிங்க்கில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 0வாக இருக்கும். ஜிங்க் உங்களுக்கு தரவே இல்லை. At the beginning of the series +3 oxidation state is stable, but towards the end +2 oxidation state becomes stable. இப்போ பிகினிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஸ்காண்டியமில் பார்த்தீங்கன்னா +3 oxidation